Approximately 5,000 living species of class Mammalia are present worldwide. जगामध्ये 5,000 स्पेसीज आढळतात मॅमल्सच्या. Mammals means the organism which have mammary gland. Then the classification of mammals are made on the basis of following characters. First is mode of caring for their young. त्यांची त्यांच्या पिलांच्या प्रती केअरिंग कशी आहे यानुसार त्यांचं क्लासिफिकेशन वर्गीकरण झालेलं आहे. नेक्स्ट इज नेचर ऑफ डेंटिशन. त्यांची दात कशी आहे, दाताची संरचना कशी आहे याच्यावरून त्यांचं क्लासिफिकेशन झालेलं आहे. नेक्स्ट इज फूट पोष. त्यांचे पायांची रचना कशी आहे यावरून त्यांचं क्लासिफिकेशन झालेलं आहे. नेक्स्ट इज नेल्स, क्लॉज आणि हुक्स. हे कशा प्रकारचे आहेत त्यावरून सुद्धा त्यांचं क्लासिफिकेशन झालेलं आहे. देन नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्सिटी इन नर्वस सिस्टीम. त्यांच्या नर्वस सिस्टीम मध्ये कशी कॉम्प्लेक्सिटी आहे यावरून सुद्धा त्यांचं क्लासिफिकेशन झालेलं आहे. कोणाचं? मॅमल्स. देन क्लासिफिकेशन ऑफ मॅमल्स. The class Mammalia is grouped into two classes, subclasses. The class Mammalia is grouped into two subclasses. First is Prototheria and second one is Theria. Then we'll first of all we'll see the subclass Prototheria. Prototheria's meaning बघा. Protos means first and therios means breast. First organism in the world which have mammary glands are grouped into the subclass Prototheria. First organism which have breast are grouped into the subclass Prototheria. It includes primitive reptile-like viviparous mammals. It includes primitive reptile-like oviparous mammals. Oviparous means egg-laying animals. The organism which lay egg are grouped into the category called as oviparous. Opposite is viviparous, which give directly birth to young ones. These mammals are primitive reptile-like oviparous mammals. It lays egg. It do not give directly birth to young ones. Then it includes one order which is called as Monotremata. It includes subclass Prototheria, includes one and only one order which is Monotremata. Monotremata's meaning काय बघा. Monos means single, trema means opening. Single cloacal opening is there in class Monotremata. The organism which are grouped into the order Monotremata has single cloacal opening. They possesses a cloaca-like reptiles. रेप्टाइल्स आपण शिकलेलो आहोत. रेप्टाइल मध्ये जसा क्लोएका असतो तसाच क्लोएका कुठे असतो? ऑर्डर मोनोट्रिमेटाच्या ऑर्गॅनिझम विदाउट युरिनरी ब्लॅडर. One minute. They possess a cloaca-like reptile, then without urinary bladder. The modern mammal has urinary bladder, but these primitive mammals, that is subclass Prototheria, they do not have urinary bladder. Possesses hairs like modern mammal. They have hairs found only in Australian region. कुठे आढळतात? हे फक्त ऑस्ट्रेलियन रिजन मध्येच आपल्या इकडे हे आढळत नाही. फॉर एक्झाम्पल मोनोट्रिम्स, डगबिल प्लॅटिपस अँड स्पायनी अँट इकिडना. हे दोन एक्झाम्पल आहेत, डगबिल प्लॅटिपस आणि स्पायनी अँट इकर. कोणत्या सबक्लास मध्ये? प्रोटोथेरिया. दीज आर द प्रिमिटिव्ह मॅमल्स इन ऑर्डर मोनोट्रिमेटा. देन नेक्स्ट सबक्लास इज थेरिया. It includes modern typical viviparous mammals. That is, viviparous means it gives birth to new young one. It includes modern typical viviparous mammals that give birth to young ones. They do not lay eggs. It is divided into two following infraclasses.
Then subclass Theria is grouped into two infraclasses. First infraclass is Metatheria. Meta means between. प्रोटोथेरिया आणि मॉडर्न मॅमल युथेरिया यामधला जो हे आहे ग्रुप आहे इन्फ्राक्लास इज कॉल्ड ॲज मेटाथेरिया. इट इन्क्लूड्स viviparous mammals with or without rudimentary yolk sac placenta, then found only in Australian region. हे पण तुम्हाला ऑर्गॅनिझम कुठे सापडतात? ऑस्ट्रेलियन रिजन मध्ये सापडतात. फॉर एक्झाम्पल कांगारू. मार्सुपियल्स ऑर्गॅनिझम जे आहेत ते आहेत कोणत्या ग्रुपमध्ये कॅटेगराईज झालेली आहे? मेटाथेरियामध्ये. मार्सुपियल्स मीन्स दे हॅव पाऊच. पुढे पाऊच आपण काय यायचं. नेक्स्ट infraclass is infraclass Eutheria. U means true, Therios means breast. True breast ज्या ऑर्गॅनिझम मध्ये आहेत they are categorized into the infraclass Eutheria. These are modern mammals. It includes higher viviparous placental mammals without marsupium. Marsupium pouch नाही आहे. It is found all over the world. पूर्ण जगात तुम्हाला कुठे पण हे मॅमल्स दिसतात. फॉर एक्झाम्पल मोल, बॅट, जॅन्ट, अँटीटर, रॅट, रॅबिट, डॉग, कॅट. तुम्हाला आजूबाजूला जे पाळीव प्राणी वगैरे सर्व दिसतात इन्क्लुडिंग अस. दे आर ग्रुप इनटू द इन्फ्राक्लास युथेरिया. देन we will see the silent feature of Prototheria. Primitive egg-laying single monotremata. They are primitive egg-laying animals. It includes only one order which is called as monotremata. They have following silent features. First of all, distribution. तुम्हाला सांगितलं मी फक्त हे कोणत्या रिजन मध्ये आढळतात? फक्त ऑस्ट्रेलियन रिजन मध्ये आढळतात. देन habits and habitat काय आहे? They are aquatic or terrestrial, burrowing, then mainly insectivorous आहेत ते, nocturnal आहेत. Nocturnal means night dwelling animals active during night are called as nocturnal. Air breathing, incompletely warm blooded, completely warm blooded नाही आहेत. Quadrupedal आहेत. Quadrupedal means they have 4 legs. Next is last character is oviparous or egg laying mammal. Oviparous or egg laying mammal. Like reptile, they lay eggs. Then external features. These are habits and habitat. Then external features. Body small, covered by hairs and spines. Body is small, covered by hairs and spines. Snout produced into beak. Beak मध्ये स्नाउट डेव्हलप झालेला आहे. देन एक्सटर्नल इयर्स ॲब्सेंट. मॉडर्न मॅमल बघसान तुम्ही तर त्यांना एक्सटर्नल इयर्स आहेत. एक्सटर्नल इयर पिन्न आहे. या प्रिमिटिव्ह मॅमल्सला एक्सटर्नल इयर्स ॲब्सेंट आहे. देन टेल्स प्रेझेंट और ॲब्सेंट. टेल प्रेझेंट असू शकते किंवा ॲब्सेंट सुद्धा असू शकते. मॅमरी ग्लँड विदाउट टिप्स और निप्पल. प्रिमिटिव्ह मॅमरी ग्लँड आहेत. They are without teats or nipple. Temporary mammary pouch develops during breeding season. Mammary pouch develop होते फक्त कधी? ब्रीडिंग सीझन मध्ये. इट इज टेम्पररी वन. देन एक्झोस्केलेटन. एक्झोस्केलेटन कशा प्रकारचा आहे या ऑर्गॅनिझम मध्ये? प्रोटोथेरिया मध्ये एपिडर्मल हॉर्नी हेअर्स आहेत. हॉर्न हेअर्स आहेत. स्पाइन्स आहे. बिग और क्लॉड्स. Then body cavity. Anterior thoracic and posterior abdominal cavity है. Then digestive system. Tooth develop only in embryo. Embryo means embryo initial stage ला development च्या teeth असतात. Teeth replaced by horny beak in adults. Adults मध्ये teeth राहत नाही. teeth फक्त एम्ब्रिओलॉजी जेव्हा असते, एम्ब्रियो जेव्हा असतो, जे सुरुवातीचे जे स्टेजेस आहे त्यामध्ये टीथ असतात, पण लॅटर ऑन इट डेव्हलप इनटू हॉर्नी बिक. देन रेक्टम ओपन इनटू दी क्लोएका. देन नेक्स्ट इज सर्क्युलेटरी सिस्टम. 4 चेंबर्ड हार्ट आहे.
Then left auriculoventricular wall is incomplete and fleshy. Left auricular ventricular wall is incomplete and fleshy आहे. Right valve is tricuspid, not bicuspid as in other mammal. Modern mammal मध्ये जसा आहे तशा उलटा यायचा. Right valve is tricuspid, but in case of modern mammal, the right valve is bicuspid. या प्रिमिटिव्ह मॅमल मध्ये कसं आहे, राईट वॉल्व इज ट्रायकस्पिड नॉट बायकस्पिड ॲज इन अदर मॅमल्स. बॉडी टेम्परेचर रेंजेस फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू 28 डिग्री सेल्सियस. देन नेक्स्ट इज एक्सक्रीटरी सिस्टीम. किडनी मेटानिफ्रिक आहे. देन युरेटर ओपन इंटू युरोनोजेनायटल चेंबर टर्मिनेट्स इंटू कॉमन क्लोएका. रेप्टाइल सारखेच कॅरेक्टर आहे. देन नेक्स्ट इज नर्वस सिस्टीम. ब्रेन इज रिलेटिव्हली स्मॉल, सिंपल, विदाउट कॉर्पस कॅलोझम. स्मॉल आहे, सिंपल आहे, विदाउट कॉर्पस कॅलोझम आहे. ऑप्टिक लोब्स 4 आहेत. स्लाइटली बेंट विथ ए लॅजेना. देन रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम. रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम प्रिमिटिव्ह मॅमल मध्ये कशी आहे, प्रोटोथेरिया मध्ये कशी आहे. मेल हॅज रिट्रॅक्टेबल पेनिस, पासिंग आउट स्पर्म्स बट नॉट युरिन. पेनिस जे आहे रिट्रॅक्टेबल आहे. इट पासिंग आउट स्पर्म्स, त्यामध्ये स्पर्म्स येतात बट युरिन येत नाही. इन फिमेल राईट ओव्हरी इज रिड्यूस्ड अँड ओव्हिडक्ट्स लीड सेपरेटली इनटू द क्लोएका. राईट ओव्हरी रिड्यूस झालेली आहे. युटेरस अँड व्हाजाना आर टोटली ॲब्सेंट इन केस ऑफ प्रोटोथेरिया प्रिमिटिव्ह मॅमल. इन लास्ट पॉइंट इज डेव्हलपमेंट. फिमेल ओव्हिपॅरस आहे. Oviparous means it lays eggs large with more yolk and elastic shell. एग ले करतात. एग कसे आहेत, लार्ज आहे, विथ योक आहे अँड इलास्टिक शेल आहेत. क्लिवेज मिरोब्लास्टिक आहे. अनइक्वल क्लिवेज आहे एग मध्ये. क्लिवेज 2 प्रकारचे आहेत, मिरोब्लास्टिक आणि होलोब्लास्टिक. होलोब्लास्टिक आणि मिरोब्लास्टिक. होलोब्लास्टिक मीन्स equal distribution of yolk, but in case of meroblastic not equal distribution of yolk. तर क्लिवेज कशा प्रकारचा आहे, यामध्ये प्रिमिटिव्ह मॅमल मध्ये मेरोब्लास्टिक मीन्स अनइक्वल डिस्ट्रीब्युशन ऑफ योक आहे एग मध्ये. देन नो युटेराइन जेस्टेशन पिरियड. युटेराइन जेस्टेशन पिरियड नाहीच आहे. न्यूली हॅच्ड यंग वन इज व्हेरी इमॅच्युअर. जेस्टेशन पिरियडच नाही आहे, त्याच्यामुळे न्यूली हॅच यंग वन जो आहे हा व्हेरी इमॅच्युअर आहे. फीड ऑन मिल्क इन ॲबडॉमिनल पाउच. जो इमॅच्युअर यंग वन जो हॅच झाला तो काय करतो, टेम्पररी जो पाऊच आहे, ॲबडॉमिनल पाऊच आहे, त्यामध्ये राहतो आणि फेड ऑन मिल्क टिल बिकम फुल्ली डेव्हलप. फुल्ली डेव्हलप होपर्यंत तो ॲबडॉमिनल पाउच मध्ये राहतो मदरच्या आणि फेड करतो मिल्कवर टिल इट फुल्ली बिकम डेव्हलप. देन दिस प्रोटोथेरिया ऑर्डर मोनोट्रिमेटा, एकच ऑर्डर आहे सब क्लास प्रोटोथेरियाची, एकच ऑर्डर आहे, ऑर्डर मोनोट्रिमेटा. इन्क्लूड्स ओनली 2 फॅमिलीज. सब क्लास Prototheria include order Monotrimata. This order Monotrimata has 2 families. First family is Tachyglossidae and second family is Ornithorhynchidae. Ornithorhynchidae. First is Tachyglossidae and second is Ornithorhynchidae. आता ही पहिली काय आहे फॅमिली बघू आपण. टॉचिग्लॉसिडी. बघा क्लासिफिकेशन कुठून कसं आहे, मॅमेलिया क्लास आहे. सब क्लास कोणता आहे, प्रोटोथेरिया आहे. प्रोटोथेरिया मध्ये ऑर्डर आहे मोनोट्रिमॅटा. त्या ऑर्डर मध्ये 2 फॅमिलीज आहे. फर्स्ट आहे टॉचिग्लॉसिडी अँड सेकंड इज ऑर्निथोरिन्चिडी. टॉचिग्लॉसिडी अँड ऑर्निथोरिन्चिडी. आता ही फॅमिली टॉचिग्लॉसिडी काय आहे, यामध्ये जे ऑर्गॅनिझम आहे त्यांचे कॅरेक्टर्स काय आहे ते बघू आपण. The organisms
grouped into the family Tachyglossidie has following characters. They are terrestrial one, limbs strongly clawed for burrowing. हे बघा, हे इकिडना आहे. हा कोणत्या फॅमिलीमध्ये आहे? टॉचिग्लॉसिडी. यामध्ये काय काय कॅरेक्टर्स आहेत ते बघत आहोत आपण. दे आर टेरेस्ट्रियल वन, लिम्स स्ट्रॉंगली क्लॉड फॉर बर्विंग. हे इथं दिसत आहे तुम्हाला. हे जे लिम्स आहे हे क्लॉड आहेत. कशासाठी? बरोविंग साठी. बॉडी कवर्ड विथ शॉर्ट बार्बलेस स्पाइन्स अँड हेअर्स. हे बघा, बार्बलेस आणि हेअर्स दिसत आहे त्यांच्या शरीरावर तुम्हाला. टेल वेस्टिजियल, टेल नाहीच आहे, असेल तरी वेस्टिजियल आहे. पिन्ना डिस्टिंक्ट, हे बघा इथे दिसत आहे तुम्हाला, इयर पिन्ना डिस्टिंक्ट आहे. इयर पिन्ना डिस्टिंक्ट आहे. टीथ नेवर कुठे होतो आपण? फॅमिली टॉचिग्लॉसिडी. The organism of the family Tachyglossidie has following characters. They are terrestrial one, the limbs strongly clawed for burrowing. इथे तुम्हाला दिसत आहे लिम्स स्ट्रॉंगली क्लॉड आहे. कशासाठी? बरोविंग साठी. बॉडी कवर्ड विथ शॉर्ट बार्बलेस स्पाइन्स अँड हेअर्स. तुम्हाला इथे दिसत आहे शरीरावर बार्बलेस स्पाइन्स आणि हेअर्स आहेत. टेल वेस्टिजियल आहे. हे बघा इथे तुम्हाला टेल दिसतच नाही, वेस्टिजियल टेल आहे. पिन्ना डिस्टिंक्ट आहे, इयर पिन्ना डिस्टिंक्ट आहे, इथे दिसत आहे तुम्हाला बघा. देन टीथ नेवर प्रेझेंट, टीथ आर टोटली absent. For example, spiny anteater. This echidna present only in Australian region. Next family is Ornithorhynchidae. Ornithorhynchidae. The organism which are grouped into the family Ornithorhynchidae has following characters. They are semi-aquatic. काही तुम्हाला ऑर्गॅनिझम सेमी ॲक्वेटिक म्हणजे ते पाण्यामध्ये सुद्धा राहतात आणि टेरेस्ट्रियल सुद्धा आहेत. दे आर बरोविंग, लिम्ब क्लॉड ॲज वेल ॲज वेब फॉर स्विमिंग. क्लॉज तर आहेत त्यांना आणि वेब सुद्धा आहे, वेब्ड सुद्धा आहे. त्यांचे जे हात पाय आहेत त्यांना लिम्ब कसे आहेत? क्लॉड आहेत आणि वेब्ड सुद्धा आहेत. कशासाठी? स्विमिंग करण्यासाठी. इथे बघा स्विमिंग करताय हा. बॉडी कवर्ड बाय सॉफ्ट फर, हे सॉफ्ट फर दिसत आहे तुम्हाला बॉडीवर. टेल इज वेल डेव्हलप अँड पॅडल लाईक. टेल वेल डेव्हलप आहे आणि पॅडल लाईक आहे. पिन्ना वेस्टिजियल, इयर पिन्ना इथे नाहीच आहे. रुडिमेंटरी टीथ इन एम्ब्रिओ, एम्ब्रिओ मध्ये रुडिमेंटरी टीथ आहेत. डग बिल प्लॅटिपस इज द एक्झाम्पल ऑफ फॅमिली ऑर्निथोरिन्चिडी. Then second subclass is Metatheria. The infraclass Metatheria include pouched animals. पहिले आपण सबक्लास कोणता पाहिला? प्रोटोथेरिया. आणि आता नेक्स्ट कोणता आहे? थेरिया. सबक्लास थेरिया is grouped into two infraclasses, which is Metatheria and Eutheria. This infraclass Metatheria includes pouch animals without true placenta. The young ones are born in immature condition and mature in pouch, which is called as marsupium. हे बघा इथे तुम्हाला दिसत आहे, इथे दिसत आहे इमॅच्युअर या पाउच मध्ये राहतात. इट्स कॉल्ड ॲज मार्सुपियम. आता याचे सायलेंट फीचर्स काय आहे? डिस्ट्रीब्युशन ओनली इन ऑस्ट्रेलियन रिजन. फक्त तुम्हाला ऑस्ट्रेलियन रिजन मध्येच हे ॲनिमल्स दिसतात. कोणते? इन्फ्राक्लास मेटाथेरिया मधले. हॅबिट्स अँड हॅबिटेट काय आहे? दे आर टेरेस्ट्रियल वन, burrowing or arboreal, rarely
Rarely they are aquatic one. They are terrestrial one, burrowing one or arboreal. Rarely aquatic सुद्धा आहेत. Herbivores, carnivores or omnivores. Herbivores काही ऑर्गॅनिझम herbivores आहेत, काही carnivores आहेत, काही omnivores आहेत. They are nocturnal or diurnal. कोणी दिवसा ऍक्टिव्ह असतात, कोणते ऑर्गॅनिझम रात्री ऍक्टिव्ह असतात. Air breathing organisms. They are warm blooded animals. Warm blooded animals means they do not change their temperature at all. Viviparous animal, they give birth to young one. Then pouch mammals, they have pouch present in abdominal region. इथे pouch दिसत आहे तुम्हाला. Then external features, body small, covered by soft hairs and spines. External ears are well developed. Tail is long. Mammary gland are modified sebaceous gland and have tips. Well developed mammary gland आहेत. Female with ventral abdominal pouch called as marsupium. Young one जे immature infants आहेत, ऑफस्प्रिंग्स आहेत, यांना डेव्हलपमेंट होईपर्यंत ते पाउच मध्ये ठेवतात, विच इज कॉल्ड ॲज मार्सुपियम. एक्झोस्केलेटन कसं आहे, एपिडर्मल हॉर्नी हेअर्स आहेत, क्लॉज आहे, स्किन इज ग्लँड्युलर आहे. देन बॉडी कॅव्हिटी, टिपिकल मस्क्युलर डायफ्राम इज प्रेझेंट. डायजेस्टिव्ह सिस्टीम तिथं प्रेझेंट. या ऑर्गॅनिझम मध्ये टीथ आहेत. टीथ कशा प्रकारचे आहे, हेटेरोडॉन्ट आणि थिकोडोंट. Anus or urinogenital aperture open into the cloaca. Then circulatory system, same that of the prototheria. Prototheria मध्ये जसे सर्क्युलेटरी सिस्टीम आपण स्टडी केली, तशाच प्रकारचे सर्क्युलेटरी सिस्टीम आहे या प्रकारच्या पण ऑर्गॅनिझम मध्ये. देन रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम, इन मेल पेनिस इज वेल डेव्हलप्ड. स्क्रॉटम सॅक कंटेन टेस्टिस. In female, two oviducts open separately into urinogenital sinus. So there are two uteri and two vagina. दोन oviduct आहे, open separately into urinogenital sinus. So there are two uteri and two vagina. Then last point is development. Female are viviparous. Then gestation period is 5 weeks in kangaroo. Kangaroo मध्ये 5 वीकची जेस्टेशन पिरियड आहे. यंग वन्स आर बॉर्न व्हेरी स्मॉल, नेकेड ब्लाइंड. दे आर केप्ट इन मार्सुपियम. इमॅच्युअर असतात. न्यूबॉर्न जे असतात ते इमॅच्युअर असतात, ते त्यांच्या बॉडी कॅव्हिटी मध्ये ठेवून देतात, त्यांना पाउच मध्ये ठेवतात. त्या पाउचला मार्सुपियम म्हणतात. अँड नरिश्ड मिल्क अंटिल दे फुल्ली फॉर्म. फुल्ली फॉर्म होईपर्यंत त्यांना ते नरिश करतात युजिंग मिल्क.